अर्थन डॅम म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे. इट इज मीन बाय ग्रॅव्हिटी डॅम. The dam which is constructed by using a rigid materials, लाईक concrete, तुम्हाला सांगता येईल. तुम्हाला सांगता येईल का? फ्रॉम बॉईज. रितेश, संदेश, अमोल. माने है का माने. हसबे, किरण जाधव, वरदराज, हर्षवर्धन, विश्वजीत, नवीन, सागर, एक पण नाही का बॉईज कडून? पवन, आवाज येतोय का नाही तुम्हाला? सांगा ना ग्रॅव्हिटी डॅम म्हणजे काय? रोल नंबर 43 कोण आहे? सार्थक. हु इज रोल नंबर 43? रोहित पाटील. डिफॉल्टर लिस्ट मध्ये तुम्ही. पवार श्रीनिवास. कोणाला सांगता येईल डेफिनेशन? आकांक्षा. किती का नाही आवाज येतोय का माझा सगळ्यांना? व्हॉट इज मीन बाय ग्रॅव्हिटी डॅम? Okay, so gravity dam is a solid structure. Okay, why it is solid? Because it is made from masonry or concrete. That's why it is called as a solid. Okay, so gravity dam is a solid structure made up of masonry. Okay, masonry or concrete, and are constructed across the river to create a what? Reservoir. This is what gravity dam. Okay. Gravity dam म्हणजे काय लक्षात आलं का बघा सगळ्यांच्या? Gravity dam is made up of
made up of masonry or concrete. That's why it is called as solid. Okay, it is also called as concrete dam. Okay, gravity dam ला दूसरा नाम है concrete dam or masonry dam. Okay, why it is called as solid? Because it is made from concrete or masonry. That's why it is called as solid dam. Okay, solid gravity dam पण म्हटलं जातं याला. लक्षात आलं का सगळ्यांच्या? ग्रॅव्हिटी डॅम म्हणजे काय? अटेंडन्स एवढी का कमी आहे? Getting or not? Yes, sir. रिप्लाय काय येत नाही आज? जेवण जास्त झालंय का काय मला समजत नाही. The screen is visible. आवाज येतोय का? Yes, नेटवर्क प्रॉब्लेम यायला लागलाय. स्क्रीन दिसते ना सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so gravity dam means what? It is a solid structure which is made from either masonry or concrete. Okay, across the river to create what? Reservoir. Okay, on its upstream side. That is what? Gravity dam. Okay. आता gravity dam मध्ये आपण काय काय बघणार आहोत बघा. First, we have to see what is the which kind of forces that is acting on the gravity dam. That is forces acting on the dam. वेगवेगळे टाइपचे फोर्स असतात. First, weight of the dam, then water pressure on upstream side as well as downstream side, then silt pressure, earthquake pressure, wind pressure, and uplift pressure. Okay, these are the some forces which are acting on the gravity dam. Okay, बघणार आहोत आपण. नेक्स्ट आहे तुमचं प्रोफाईल. ओके, दोन टाईपचे प्रोफाईल असतात डॅम मध्ये. एक असतं थेरॉटिकल आणि दुसरं असतं प्रॅक्टिकल प्रोफाईल. ओके, थेरॉटिकल प्रोफाईल म्हणजे काय, प्रॅक्टिकल प्रोफाईल म्हणजे काय बघणार आहोत. तर गॅलरीज, ओके, डॅम मध्ये जे काही गॅलरीज असतात, ओके, ते गॅलरीज कशासाठी प्रोव्हाइड करतात, ओके, कुठल्या टाईपच्या गॅलरीज असतात, दॅट विल बी सीन इन दिस पर्टिक्युलर पॉइंट. देन लास्ट आहे जॉईंट्स. डॅम मध्ये कुठल्या प्रकारचे जॉईंट्स असतात, transverse and longitudinal joints. So these are the joints that will be provided in the gravity dams. Okay, ते बघूयात आपण. Okay, त्याला construction joints वगैरे आपण म्हणतो. All these points will be covered in these gravity dams. Okay, first we have to see the what kind of forces that is acting on the dam. So dam म्हणजे काय आपण बघितलं, gravity dam is what? Either constructed on of masonry or concrete. Okay. So a dam which resists all forces acting on it by virtue of its own weight. Okay, that's why it is called as a gravity. Whatever forces म्हणजे जे काही एक्सटर्नल फोर्स त्यावरती ऍक्ट होणार आहेत, आता सांगितलेले म्हणजे काही फोर्सेस होते एक्सटर्नल, कुठलं असते, वॉटर प्रेशर असेल, अपलिफ्ट प्रेशर असेल, सिल्ट प्रेशर असेल, अर्थक्वेक फोर्सेस असतील. All these external forces that is resisted by its own weight. The डॅमच्या वेटलाच वेट जे असतं डॅमचं तेच रेजिस्ट करतात, ऑल फोर्सेस. That's why it is called as gravity. Okay, so gravity dam is what?
will resist all the external forces or जे काही फोर्स आहे बॉडीवरती डॅमचे ऍक्ट होणार आहेत. ओके, कसे कशामुळे रेजिस्ट केले जातात तर त्याच्या ओन वेट वरती. ओके, ओन वेट आहे ते रेजिस्ट करतो ऑल फोर्सेस. दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज ग्रॅव्हिटी. Okay, this type of dam is the most permanent one. It's permanent dam. Why it is permanent? Because it constructed in masonry or concrete. That's why it is permanent dam. Require little maintenance. Okay, तर masonry आणि concrete मुळे construct केल्यामुळे त्याचा maintenance असतो कमी असतो as compared to the earthen dam. Seepage losses असतात ते minimum असतात. So it's a require little maintenance and is most commonly used. Okay, most commonly used केला जाणारा dam आहे gravity dam. So gravity dam is mostly straight in plan and is known as straight gravity dam. Okay. So most of the gravity dam are solid. Okay, why it is solid? Because it is constructed in masonry or concrete. That's why it is called as solid. So that no bending stress is introduced. The bending stress will not be introduced because of this, because it is constructed in masonry or concrete. Okay, at any point, and hence these are the sometimes known as solid gravity dam. Okay, bending stress develop होत नाही त्यामुळे आपण याला solid gravity dam म्हणतो. Okay, so this is what all about the gravity dam. Okay, and it is constructed where good foundation is available. This is most important. ज्या ठिकाणी good foundation available असेल त्याच ठिकाणी आपण हा gravity dam आहे तो construct करतो. Okay, and it can be built at any height. Okay, you can build it at any height if this good foundation is available. In that case you can do any kind of height. Okay, जेवढे height तुम्हाला पाहिजे तुम्ही तेवढ्या हाईटला ते कन्स्ट्रक्ट करू शकता. कधी तर त्या ठिकाणी गुड फाउंडेशन अवेलेबल असेल त्या ठिकाणी. Okay, this is what about gravity dam. This is a picture of gravity dam. Okay, this is what overflow section of gravity dam, that is spillway. The spillway is constructed to separate discharge of the surcharge water. Okay, these are the spillways. हा डॅमचा जो काय फोटो आहे तो भाकरा नांगल डॅम आहे. It is constructed on Satluj River in Himachal Pradesh. One of the largest dam in the India, that is Bhakra Nangal Dam. Okay, this is the picture of it. It is a type of gravity dam. The next item is the cross section of gravity dam. This is what cross section. Upstream side of the dam. Left side is the okay, this is what your upstream side. Okay, this is what your reservoir where you can store your water. Okay, this is what your downstream side. Okay, downstream side. Upstream side, downstream side. Okay. This is what parapet wall. This is the crust, topmost portion of the dam, that is called as crust. Okay, this is what you can say roadway पण असू शकतो. Okay, this is what roadway you can say. Next तुमचा आहे spillway. सांगितलं मी spillway कशासाठी construct करतात डॅम मध्ये. It is within the dam. काय surcharge water आहे रिझर्वायर मध्ये ते सेफली डिस्चार्ज ऑफ करतं. त्यासाठी हा स्पिलवे आपण कन्स्ट्रक्ट करतो. दिस इज द फ्री बोर्ड. ओके, ओव्हरटॉपिंग होऊ नये डॅमचं, वरून पाणी जाऊ नये म्हणून हा फ्री बोर्ड प्रोव्हाइड केलेला असतो. दिस इज द नॉर्मल वॉटर लेवल, दॅट इज FRL, दॅट इज युअर FRL. सेकंड चॅप्टर मध्ये आपण बघितलं होतं कंट्रोल लेवल्स ऑफ द रिझर्वायर. ओके, मॅक्झिमम वॉटर लेवल, दिस इज हाय फ्लड लेवल. Okay, and this is what TBL level, top of bund level. तुमचे डेड स्टोरेज लेवल असते खाली. ओके, आणि हा तुमचा स्लुईस वे
स्लुईस प्ले मध्ये काय करतो आपण, काय फंक्शन असतं स्लुईस वेचं सांगितलं होतं मध्ये. इज द फंक्शन ऑफ स्लुईस वे. काय असतं फंक्शन? To avoid the entry of debris and coarse particles. ओके, तुमचं डेब्रीज आणि हे ते सेपरेट डिस्चार्ज ऑफ करतो ड्युरिंग रेनी सीझन. दिस गेट वेअर ओपन स्लुईस वे. देन गॅलरीज, ओके, इन्स्पेक्शन गॅलरीज असतात. that should be provided within the body of the dam. एक फाउंडेशन गॅलरी, इन्स्पेक्शन गॅलरी इथं असते. वेगवेगळ्या टाईपच्या किंवा वेगवेगळ्या शेप मध्ये असते ती. सर्क्युलर असते किंवा रेक्टँग्युलर असू शकते, ओव्हल शेप असू शकते. ओके, डिफरंट काइंड ऑफ शेप विल बी देअर. ओके, त्याचे फंक्शन काय ते बघूया आपण नेक्स्ट. दिस इज हिल एंड ऑफ द डॅम अँड दिस इज टू एंड. This is all about what the cross section of gravity dam. ऑलरेडी आपण मागच्या सेकंड युनिट मध्ये झालेलं आहे बऱ्यापैकी. हा क्रॉस सेक्शन आहे त्याचा, लक्षात ठेवा, ग्रॅव्हिटी डॅमचा. The next important point is there, forces acting on gravity dam. Okay. त्यावरती कुठले कुठले त्यामध्ये कुठल्या टाइपचे फोर्स ऍक्ट होतात. ओके, दॅट विल बी सीन हिअर. ओके, फर्स्ट आहे तुमचं वॉटर प्रेशर, देन वेट ऑफ द डॅम. वेट मीन्स सेल्फ वेट ऑफ द डॅम. देन अपलिफ्ट प्रेशर, pressure due to earthquake, ice pressure, wave pressure, silt pressure, and wind pressure. Okay, these are the forces which will act on the dam. Okay, this is what your cross section of the dam, actual cross section. Okay. त्याच्यामध्ये पहिला आहे तुमचा वॉटर प्रेशर. वॉटर प्रेशर कसं ऍक्ट होतं बघूया आधी. वॉटर प्रेशर ऑन अपस्ट्रीम साइड. ओके, दोन्ही साइडला असतं वॉटर, डाउनस्ट्रीम साइडला पण असतं आणि अपस्ट्रीम साइडला. सो वॉटर प्रेशर ऑन अपस्ट्रीम साइड. ओके, कसं कॅल्क्युलेट करायचं प्रेशर, तर वॉटर प्रेशर इज द मेजर एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन द डॅम. हा सगळ्यात मेजर फोर्स आहे. ओके, आता इथं तुम्ही जर डायग्राम बघितली तर राईट साइडला दिसते तुम्हाला इथं. So this is what your upstream side and this is your downstream side. Okay, whatever water that is stored in the reservoir, okay, it will create the pressure on its upstream face. Okay, हा डॅमचा upstream face आहे तुमचा. Okay, आता partially straight vertical आहे आणि partially inclined आहे surface. Okay. ह्या फेस वरती काय होणार आहे, वॉटर प्रेशर ऍक्ट होणार आहे. तर मॅक्झिमम प्रेशर कुठं असणार आहे, वरती असणार आहे का बॉटमला असणार आहे सांगेल. वॉटर प्रेशर जे आहे डॅमच्या टॉप लेवलला असेल का बॉटम लेवलला असेल. टॉप लेवल. इट इज ऑन टॉप लेवल. टॉप लेवलला असेल का बॉटम लेवलला असेल वॉटर प्रेशर जे असतं. बॉटम लेवल. टेक्निकली थोडासा विचार करा. बॉटमला जास्त असेल डॅमच्या का टॉपला जास्त असेल वॉटर प्रेशर.
कुठं असेल जास्त डायग्राम कडे बघून लक्ष द्यायला पाहिजे तुमच्या लगेच. येतं की नाही तुम्हाला? This is what your pressure distribution diagram. हा ट्रायंगल तुम्हाला दिसतो इथं डायग्राम मध्ये. How this pressure will be distributed. डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम वरून सांगता येईल का तुम्हाला वॉटर प्रेशर कुठं जास्त असेल? बॉटमला जास्त असते सर. Okay, so this is what your water pressure distribution diagram for upstream side. Okay, so how this pressure will be distributed? तुमचं असं प्रेशर ऍक्ट होणार आहे. Okay, so it will be zero at the top. Okay, वॉटरची जी काही लेवल आहे तिथं तुमचं वॉटर प्रेशर झिरो असणार आहे. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर असते आणि इथं मॅक्झिमम प्रेशर तुम्हाला कुठे भेटणार आहे? ऍट दिस फाउंडेशन लेवल और बॉटम लेवल. कारण इथं तुम्ही विड्थ दिसते तुम्हाला, इट इज मॅक्झिमम विड्थ. ओके, यू कॅन फाइंड दिस मच amount of pressure that is acting at the bottom. Okay. So this is what pressure distribution diagram. Okay, आता याचं व्हॅल्यू कशी काढायची? हे तुमचं प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम आहे. ओके, यू हॅव टू टेक द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. आता एरिया कसा घेणार तुमचा? ट्रायंगलचा एरिया काय असतो? व्हॉट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? ट्रायंगलचा एरिया काय असतो? 1/2 इंटू B into H. बी इंटू एच. आता इथे एच काय आहे बघा तुमची? एच विल बी द हाईट ऑफ द डॅम असणार आहे तुमची. दिस इज व्हॉट एच. ओके, द कॅपिटल एच येईल. विड्थ काय असणार तुमची? रो डब्ल्यू इंटू एच. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ विड्थ. ओके, ऑफ दिस ट्रायंगल. रो डब्ल्यू म्हणजे काय बघा इथं? स्पेसिफिक वेट ऑफ वॉटर असतं. ओके, आणि एच विल बी द हाईट. सो बी ची व्हॅल्यू इथं काय लिहिणार मी? रो डब्ल्यू into h. Okay, so 1/2 into rho w into h. So h into h, that is what? H square into तुमचं. Okay, so काय येईल बघा इथं? Rho w h square by 2. Okay, this is what total pressure that is acting, or you can say water pressure. Okay, acting on upstream face of the dam. Okay, त्याच्यामध्ये कसं आहे हे कुठं ह्या लाईन पुरतं मर्यादित आहे. पण इथं कसं आहे बघा तुमचं बॉटमला आहे तिथे इन्क्लाइंड फेस आहे तुमची एक पार्शियली इन्क्लाइंड आणि पार्शियली वर्टिकल आहे फेस. सो वाय टू कन्सिडर दिस वॉटर विच इज प्रेझेंट इन दिस वेज. कुठली वेज आहे बघा आता ही दुसऱ्या कलर मध्ये दाखवतो तुम्हाला, लक्ष द्या. दिस वेज हे प्रेशर आपण कुठलं काढलं? ह्या फेसवरच काढलं इथलं. हे पण ऍक्च्युअली काय असणार आहे बघा, हे वॉटर सुद्धा आपल्याला कन्सिडर करावं लागणार आहे वेज मध्ये. ए बी सी आणि डी एक वेज आहे इथं. ओके, दिस इज वेज. या वेजचं पण आपल्याला वॉटर इथलं वॉटर कन्सिडर करावं लागणार आहे. ओके, सो पीडब्ल्यू व्ही इज वॉट वेट ऑफ वेज वॉटर. वेज वॉटर म्हणजे काय बघा, वेज कुठली बघा? ए बी सी डी ही वेज आहे ऑन अपस्ट्रीम स्लोप ऍक्टिंग डाऊनवर्ड थ्रू सी जी. आणि हे जे काय प्रेशर ऍक्ट होणार आहे ते डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये होणार आहे. हे आत्ताचं जे काही प्रेशर आपण काढलं हे ट्रायंगलचं, दॅट शुड बी हॉरिझॉन्टल प्रेशर. ओके, आणि हे वेजचं जे प्रेशर आहे ते डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणार आहे बिकॉज ऑफ दिस इन्क्लाइंड स्ट्रिप or inclined face at the bottom. Okay, so weight of this water you have to consider while calculating the water pressure on upstream face. Okay, upstream side जे काही water pressure तुम्ही calculate करणार त्यावेळेस इथलं weight of water you have to consider, you have to add. Okay, in this particular
वर्टिकल और एक से जे काय टोटल तुम्ही काढलं आधी, ओके, पूर्ण वर्टिकल फेस साठी, ओके, त्याच्यामध्ये हे ऍड करायचं तुम्हाला वेट ऑफ बेज वॉटर. ओके, सो दिस इज व्हॉट water pressure that is acting on upstream face of the gravity dam. ओके, हे काय तुम्हाला थेरॉटिकल नाहीये, तुम्हाला फक्त नावं पाहिजेत पाठ कुठल्या कुठल्या टाईपचे फोर्स ऍक्ट होतात. ओके, तुम्हाला हे थोडं डिटेल मध्ये सांगतो, माहिती असावं म्हणून. ओके, आणि हा ऍक्ट कुठं होतो तर बघा, दिस वॉटर प्रेशर विल ऍक्ट फ्रॉम बॉटम पासून और बेस पासून h/3. ओके, टोटल डॅमची जी काही हाईट आहे त्याच्या 1/3 फ्रॉम बेस म्हणजे h/3 तर दिसतंय बघा, क्लिअर करतो मी दिस हाईट. ओके, h/3 फ्रॉम बॉटम. त्याची पोझिशन जी आहे ते प्रेशर वॉटर प्रेशरची कुठून असते, जास्त इंटेन्सिटी कुठे असते तर बॉटम पासून h/3 और बेस पासून h/3 वरती हा फोर्स आहे तो ऍक्ट होतो. ओके, दिस व्हॉट वॉटर प्रेशर ऑन अपस्ट्रीम साइड. सिमिलरली डाउनस्ट्रीम साइडला पण सेम कंडिशन आहे, इथं वर्टिकल फेस तुमची येईल. दिस इज डाउनस्ट्रीम साइडचं वॉटर आहे तुमचं, सेम ट्रायंगल तुमचा फॉर्म होतो. ओके, इथं बेस तुमचे काय असणार आहे बघा, रो डब्ल्यू, इथं h डॅश घेतलं, इथं पहिले h होतं, h डॅश डाउनस्ट्रीम साइड आहे म्हणून h डॅश घेतलेलं आहे. ओके, आणि हाईट काय असणार आहे त्याची h डॅश टोटल. डाउनस्ट्रीम साइडचं वॉटर म्हणजे रिव्हर मध्ये जे काय तुमची हाईट आहे वॉटरची लेवल, दॅट इज व्हॉट युअर height of this h dash. रिव्हरची जी काय तुमची बँक जी हाईट आहे दॅट इज वर युअर h डॅश ॲट डाउनस्ट्रीम साइड और टेल वॉटर म्हणतो आपण त्याला. सो याचा एरिया कसा येणार बघा, 1/2 सेम सिमिलर टू दॅट अपस्ट्रीम. याचं काय जसं आपण कॅल्क्युलेट केलं अपस्ट्रीम बेस साठी, सिमिलरली डाउनस्ट्रीम साठी करायचं. हे 1/2 बेस किती यायचा रो डब्ल्यू परत एकदा इंटू h डॅश, हे झाला बेस इंटू त्याची हाईट किती आहे h डॅश. त्याचं पण काय येईल आता बघा, रो डब्ल्यू h²/2 म्हणजे हे येईल तुमचं रो डब्ल्यू किंवा ओमेगा जर घेतलं तरी चालेल, साईन वेगवेगळे असतात. ओमेगा h1² h'²/2 दॅट इज व्हॉट वॉटर प्रेशर विच इज ऍक्टिंग ऑन डाउनस्ट्रीम फेस. ओके, ह्या फेसवरती ऍक्ट होणार प्रेशर आहे. सो दिस इज व्हॉट वॉटर प्रेशर ऑन डाउनस्ट्रीम साइड. ओके, आणि हा ऍक्ट कसा होणार आहे, हा जो फोर्स आहे तो कसा ऍक्ट होईल, हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होईल. ओके, सिमिलरली तुमची बेज एक असणार आहे. ओके, हा इन्क्लाइंड सरफेस असल्यामुळे सेम ट्रायंगल तुमचा फॉर्म होईल, ह्या आणि ह्या ट्रायंगलचं सेम इंटेन्सिटी असणार आहे. फक्त हा ऍक्ट कसा होणार आहे, डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होणार आहे हा फोर्स, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो रिटेनिंग फोर्स. सर ताडला ऍड करा सर, काय ताडला ऍड करा की. कधी पण कसं जॉईन होत काय माहिती, टायमिंग मध्ये काय जॉईन होत ते गुरव बेजरे शिंदे. So this is what water pressure on both side upstream and downstream side. तुम्हाला फक्त लक्षात काय नावं ठेवायचे, कुठले कुठले फोर्स ऍक्ट होतात ग्रॅव्हिटी डॅम वरती. पहिला आहे वॉटर प्रेशर ऑन अपस्ट्रीम साइड, हे नाही लक्षात राहिलं तरी चालेल आणि लिहिलं तरी पण उत्तमच आहे, म्हणजे तुमचा थेरी पेपर नाहीये त्यामुळे हे लक्षात ठेवा नाव, वॉटर प्रेशर ऑन अपस्ट्रीम साइड, वॉटर प्रेशर ऑन डाउनस्ट्रीम साइड. ओके, 2 फोर्स झाले. नेक्स्ट फोर्स आहे तुमचा weight of the dam. Okay, whatever the weight of the body of the dam. Okay, this is what body. So हे तुमची बॉडी आहे डॅमची. This is what the body. त्याचं काय जे काही वेट असणार आहे दॅट इज व्हॉट सेल्फ वेट ऑफ द डॅम. ओके, दॅट इज व्हॉट वन काइंड ऑफ फोर्स दॅट इज ऍक्टिंग, त्यालाच म्हणतो आपण सेल्फ वेट. ओके, आणि हे जे काही वेट आहे तो रेजिस्ट करतो ऑल द फोर्सेस. ही जी काही बॉडीचं वेट आहे डॅमच्या, इट विल रेजिस्ट ऑल दिस फोर्सेस. ते वॉटर प्रेशर असेल, अर्थक्वेक प्रेशर असेल, सिल्ट प्रेशर असेल, ओके, अपलिफ्ट प्रेशर असेल,
all these external forces that is resisted by this own weight of the dam. That's why it is called as gravity dam. Okay. हा स्टॅबिलायझिंग फोर्स आहे. सेल्फ वेट असल्यामुळे इट इज स्टॅबिलायझिंग फोर्स. ओके. आता कॅल्क्युलेट कसा करायचा तर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हा जो काही एरिया आहे त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया into unit weight of the dam material acting at CG. ओके. आता CG जिथं असेल, CG म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. आता या बॉडीची सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी तुम्ही काढू शकता. फर्स्ट इयरला मी झालो होतो आपलं कुठं लास्ट चॅप्टर होता CG अँड सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, सेंट्रॉइड अँड सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. ओके. याचा कुठं तर असा CG इथं येईल. ओके. त्या पॉईंट वरती हे वेट बॉडी आहे तो फोर्स आहे तो ऍक्ट होतो. तो कसा ऍक्ट होतो तर डाऊनवर्ड डायरेक्शन. इथे दिसेल तुम्हाला W acting in downward direction. This is what self weight or weight of the dam. नेक्स्ट आहे तुमचा नाव लक्षात ठेवा बरं का सगळे हे. वॉटर प्रेशर अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वेट ऑफ द डॅम. फोर्थ आहे अपस्ट्रीम सिल्ट प्रेशर. सिल्ट म्हणजे काय, इज मीन बाय सिल्ट Fine particles of the soil. असतात ते अपस्ट्रीम फेस का डाउनस्ट्रीम फेस असणार आपलं. Downstream. रिझर्वायर कुठल्या साईडला तुमचं, डाउनस्ट्रीम साईड आपल्याला गरजच नाही ना. डाउनस्ट्रीम साईड म्हणजे खाली चाललंय, त्याला काय करायचं अपस्ट्रीम फेस रिझर्वायर आपल्याला बघायचं आहे. रिझर्वायर मध्ये सिल्ट कुठं असणार आहे, अपस्ट्रीम साईडला. सिल्ट कुठं असणार आहे रिझर्वायर मध्ये. सेडिमेंटेशन शिकलो ना आपण. Bottom ला असणार आहे. बॉटम ह्या पोर्शन मध्ये कुठेतरी असेल, एवढ्या पोर्शन मध्ये असेल अपस्ट्रीम फेस मध्ये. तर ते सिल्ट प्रेशर कसं कॅल्क्युलेट करायचंय, सेम फॉर्म्युला वापरायचा सिल्ट प्रेशर साठी. जे काय आपण प्रेशर डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम कशी असणार आहे, मॅक्झिमम सिल्ट कुठं असणार आहे बॉटमला, बरोबर, बेसला. आणि मिनिमम कुठं असणार आहे, ज्यावेळेस सिल्ट जिथपर्यंत त्या सिल्टची लेवल आहे तिथपर्यंत असं कन्सिडर करा सिल्ट प्रेशर. दिस इज वॉट मिनिमम ट्रायंगल तुमचा फॉर्म होईल. ओके. आता ट्रायंगलचा एरिया म्हणजे काय असणार आहे तुमचं सिल्टचं प्रेशर असणार आहे. ओके. त्याच्यामध्ये काय असणार आहे बघा, इंटरनल फ्रिक्शन आपण कन्सिडर करतो, अँगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पार्टिकल्स मधलं. ओके. दॅट इज इंडिकेटेड बाय 5. ओके. सो PS मीन्स व्हॉट, सिल्ट प्रेशर इज इक्वल टू WB. आता WB म्हणजे काय बघा इथं, दिस WB बॉटमचं जे काही बीड जो दिसते तुम्हाला, ओके, दिस पोर्शन, दिस इज ओवर WB, बेस ऑफ दिस ट्रायंगल. ओके. WB इंटू HS स्क्वेअर. आता HS म्हणजे काय, हाईट ऑफ सिल्ट. HS मीन्स हाईट ऑफ सिल्ट काय इथपर्यंत असणार आहे, दिस इज व्हॉट माय HS. सो याचा एरिया काय झाला बघा, 1/2 ट्रायंगलचा 1/2 इंटू BW इंटू HS. ओके. BW इंटू HS हे बॉटमचे जी काय तुमची व्हॅल्यू आहे. ओके. WB इंटू HS हे झालं बॉटमचं, आणि टोटल हाईट आहे त्याची HS. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल काय असतो, 1/2 बेस इंटू हाईट. ओके. सो 1/2 इंटू दिस HS इंटू HS, that is HS स्क्वेअर येईल तुमचं. ओके. सो WB इंटू HS स्क्वेअर बाय 2. ओके. दिस पोर्शन. आणि याच्यामध्ये आपण काय कन्सिडर करतोय तर अँगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स. ओके. त्या सिल्ट मध्ये जे काही पार्टिकल त्याच्यामध्ये अँगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन आपण कन्सिडर करतो, दॅट इज 5. ओके. त्याची व्हॅल्यू किती येते तर आफ्टर डिझाइन मध्ये कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. ओके. सो into 1 minus sin 5 divided by 1 plus sin 5. Okay. So this kind total pressure of silt that is acting on upstream phase, it will be act in horizontal direction. Horizontal direction वरती त्या फेस वरती ते ऍक्ट होतं सिल्ट प्रेशर. ओके. तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे, हा पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे, अपस्ट्रीम सिल्ट प्रेशर दॅट इज ऍक्टिंग ऑन द ग्रॅव्हिटी डॅम. फॉर्म्युला तुम्हाला विचारणार नाहीत, पण हे माहितीसाठी असावेत, असं हे कॅल्क्युलेट करतात. Okay. So this is what upstream silt pressure which is acting in horizontal direction. Okay. On upstream phase. लक्षात फक्त ठेवायचं आहे कुठल्या फेस वरती ते ऍक्ट होत आहे. ओके. वेट ऑफ द डॅम हे डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होते.
अपस्ट्रीम सिल्ट प्रेशर हे हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये अपस्ट्रीम फेस वरती ऍक्ट होत आहे. ते तसंच डाऊनस्ट्रीम साईडचं टेल वॉटरचा ऍक्ट होत आहे तर अपोजिट डायरेक्शन मध्ये डॅमच्या. ओके, म्हणजे डाऊनस्ट्रीम फेस वरती ऍक्ट होत आहे, इनक्लाइंड फेस वरती. कुठल्या डायरेक्शन मध्ये आणि कुठं ऍक्ट होतं हे लक्षात ठेवा. ओके, दिस इज व्हॉट अपस्ट्रीम सिल्ट प्रेशर. नेक्स्ट आहे तुमचा सिस्मिक फोर्सेस. आता सिस्मिक फोर्सेस म्हणजे काय, तुमचे अर्थक्वेक फोर्स. दिस फोर्सेस आर कन्सिडर्ड ओनली इन सच एरिया. कधी कन्सिडर करायचे तर ज्या ठिकाणी तुमचा अर्थक्वेक झोन मध्ये जर तुमचा डॅम येत असेल त्यावेळेस यू कॅन कन्सिडर दिस सिस्मिक फोर्सेस. ओके, दिस फोर्सेस आर कन्सिडर्ड ओनली इन सच एरिया of country which comes under the seismic zones. Okay, where possibility of earthquake is more, and these are taken as. किती घ्यायचे तर earthquake pressure. Okay, PE indicated by PE is equal to 500 h square. Okay, approximately acting at 0.42 h from the base. म्हणजे हा जो काही फोर्स असतो अर्थक्वेकचा तो कसा ऍक्ट होतो तर बॉटम पासून 0.42 h वरती हा ऍक्ट होतो. Okay, in horizontal direction at downstream phase, or it is a overturning force, you can say. Okay, H means what here? Height of the dam. This is what intensity of this earthquake force, which is acting on the gravity dam in seismic area. The seismic area मध्ये जर तुमचा हा डॅम construct केला असेल तर you can consider this force also. Okay, while design accordingly you can design the dam. नेक्स्ट आहे तुमचा अपलिफ्ट फोर्स. अपलिफ्ट फोर्स म्हणजे काय बघा, इट इज द प्रेशर ड्यू टू द सिपेज ऑफ वॉटर थ्रू द फाउंडेशन. ओके, फाउंडेशनच्या खालून जर काही वॉटर येत असेल, सिपेज म्हणजे काय तुम्हाला मी सांगितलं, सिपेज वॉटर. सो हे वॉटर जे आहे ते कसं ऍक्ट होणार आहे फाउंडेशनला डाऊनवर्ड डायरेक्शन मधून अपवर्ड. ओके, डॅमच्या डाऊन म्हणजे बेसला किंवा फाउंडेशनला इन अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये ते ऍक्ट होणार आहे. ओके, डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल. दिसतंय तुम्हाला अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये ऍक्ट होताना दिसतंय. ओके, अपलिफ्ट प्रेशर म्हणजे काय, वॉटेवर वॉटर सिपेज जे काय सिपेज येऊन वॉटर येणार आहे फाउंडेशन मध्ये हे कुठं डॅमच्या फाउंडेशनला अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये पुश करायला बघणार आहे. दॅट इज व्हॉट युअर अपलिफ्ट प्रेशर. त्याची व्हॅल्यू कशी असते बघा, इट ऍक्ट अपवर्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डॅम अँड रिड्युसेस द इफेक्टिव्ह वेट. जे काय डॅमचं वेट असतं ते रिड्यूस करायचा प्रयत्न करते अपलिफ्ट प्रेशर. सो इंटेन्सिटी किती असते बघा, K into WB. आता K इथं काय कन्सिडर केले तर परमेबिलिटी ऑफ द फाउंडेशन. ओके, परमेबिलिटी कन्सिडर करावी लागते तुम्हाला while calculating the uplift pressure. So K is what permeability of the foundation, आणि हे तुम्हाला मी सांगितल्याप्रमाणे WB हे कसं कॅल्क्युलेट केले बघा. This is what your H dash, and this is what H, capital H, and this is what your WB. आणि ह्या दोन्हीचं अवरेज घेतलेलं आहे, एच आणि एच डॅशचं अवरेज घेतलेलं आहे. कुठेतरी इथं सेंटरला असं येईल किंवा याचे दोन भाग केले तरी चालतील. एक ट्रायंगल आणि रेक्टँगल या दोन्हीचा एरिया जरी तुम्ही काढला तर एवढाच येतो. ओके, सो दिस इज व्हॉट अपलिफ्ट फोर्स दॅट इज ऍक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. हे फार महत्वाचं आहे, प्रत्येकाची डायरेक्शन लक्षात ठेवा. सिस्मिक फोर्सची डायरेक्शन कशी असणार आहे, हॉरिझॉन्टली असणार आहे. सिस्मिक फोर्स कुठून येते कसं येतं ते तुमच्यावर डिपेंड आहे. अर्थक्वेक फोर्स काय म्हणायचं मी डाऊनस्ट्रीम डायरेक्शन मध्ये जाईल, तो असा ऍक्ट झालेला लागतो. वेट कसं असतं, सेल्फ वेट डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये असतं डॅमचं. वॉटर प्रेशर अपस्ट्रीमचं ह्या डायरेक्शन मध्ये येतं. ओके, डाऊनस्ट्रीमचं ह्या डायरेक्शन मध्ये येतं. हे सगळं डायरेक्शन आहे ते लक्षात ठेवा. सगळे फार महत्वाचे आहे. डायरेक्शन जर सांगता आले नाही तर ते अवघड आहे. Okay, so this is what uplift force which is acting. Uplift's reason काय तर due to seepage of water, okay, through the foundation. It will goes in upward direction. It reduces the weight of the dam. Okay, effective weight you can say.
नेक्स्ट आहे आईस प्रेशर. आता आईस प्रेशर कुठं असणार आहे जनरली या ठिकाणी कोल्ड टेम्परेचर असेल कोल्ड रिजन मध्ये. So in extreme cold climate, the top surface of the reservoir freezes into the ice. Okay, जो काय टॉप पोर्शन असतो त्या रिझर्वायरचा वॉटरचा that should be freezes and it is converted into ice due to the variation in temperature. Okay, temperature variation फरक जाणवतो. Such ice expand during the daytime. Okay. डे टाइम मध्ये काय असणार आहे, सन सोलर एनर्जी असणार त्यामुळे काय होणार आहे, ice will get expanded due to increase in temperature. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, it will exert a pressure on the dam. Okay. So this force acting along the length of the dam, डॅमच्या along the length हा जो काय ice pressure आहे तो ऍक्ट होणार आहे at the reservoir level in upstream side. याची मॅग्निट्यूड किती कन्सिडर करायची बघा, ज्यावेळेस तुम्ही डॅम हा कोल्ड रिजन मध्ये कन्सिडर करत असेल, कोल्ड क्लायमेट मध्ये, हिमाचल प्रदेश वगैरे एरियामध्ये थोडक्यात. So the magnitude of this force varies from 25 to 150 ton per meter square. Okay, you have to consider this value while designing the dam in cold region. Okay, so 25 to 150 ton per meter square you have to take this pressure. Next आहे तुमचं wind pressure. Wind pressure बघा, the wind acting on all exposed faces. डॅमचे जे काय ओपन फेस आहेत, अपस्ट्रीम फेस असेल, डाउनस्ट्रीम फेस असेल, त्याच्यावरती वाइंड प्रेशर आहे ते ऍक्ट होतं. ओके, कशावरती डिपेंड असणार, डायरेक्शन ऑफ द वाइंड. डायरेक्शन जर अपस्ट्रीम फेस कडून असेल तर ऍक्ट कुठं होणार आहे ते प्रेशर, कुठल्या फेस वरती ऍक्ट होईल. वाइंड डायरेक्शन जर अपस्ट्रीम फेस कडून असेल ऍक्ट होईल. अपस्ट्रीम फेस कडून जर वाइंड डायरेक्शन असेल तर अपस्ट्रीम फेस वरती डायरेक्टली ऍक्ट होईल वाइंड प्रेशर. डाउनस्ट्रीम साइड कडून असेल तर डाउनस्ट्रीम फेस वरती. इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन अँड स्पीड. आता स्पीड वरती पण डिपेंड, कमी स्पीड असेल तर एवढा काही परिणाम होणार नाही, स्पीड जास्त असेल तर थोडाफार परिणाम वाइंड प्रेशरचा होतो. दिस इज ऑल अबाउट ऑल फोर्सेस दॅट इज ऍक्टिंग ऑन द ग्रॅव्हिटी डॅम. याच्यामध्ये तुम्हाला डाऊट, फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द डॅम, तर तुम्हाला ही 8 नाव आहेत, तिला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे. एखाद्या एमसीक्यू येईल, फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द ग्रॅव्हिटी डॅम, पर्याय असतील 4. So, any doubt in this? Remember at least the name. समजलं कसं आहे ना, कुठले कुठले फोर्स ऍक्ट होतात? Yes or no? Yes, sir. So next point आहे तुमचा elementary or you can say theoretical profile or profile of gravity dam. ओके, दोन टाइपची प्रोफाईल असतात. एक असतं theoretical profile आणि दुसरा असतो तो practical profile. ओके, theoretical दुसरं नाव आहे elementary profile. ते कसं असतं बघा, theoretical profile of a solid dam is a imaginary section. ओके, हा imaginary section असतो having a shape of right angle triangle. हा डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल राईट साइडला. राईट अँगल ट्रायंगल तुम्हाला दिसेल. थेरॉटिकल प्रोफाईल असेल तर तो राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये असतो. टॉप पोर्शन असतो तो, दिस इज व्हॉट युअर टॉप ऑफ द डॅम, दिस इज द बॉटम. ओके, दिस इज अपस्ट्रीम फेस, दिस इज डाउनस्ट्रीम फेस, दिस इज द टोटल हाईट. ओके, सो दिस इज व्हॉट थेरॉटिकल प्रोफाईल. थेरॉटिकल मध्ये काय येतो, राईट अँगल ट्रायंगलचा शेप येतो त्याला. ओके, ओके, राईट अँगल ट्रायंगल विथ इट्स बेस ऑन द रॉक. ओके, रॉक वरती असते, म्हणजे सॉलिड फाउंडेशन वरती तुमचं बेस असणार आहे. आणि अपेक्स जो आहे तो कुठं असणार आहे, विशाल तोरणे. अपेक्स कुठं असतो तर हायब्रिड लेवलला. दिस इज व्हॉट युअर HFL. ओके, अपेक्स हा कुठं असतो तर हायब्रिड लेवलला, आणि बेस कुठं असतो त्याचा, रॉक वरती किंवा फाउंडेशन वरती. हे लक्षात ठेवा.
this is what your theoretical profile. Okay, and base width is obtained to fulfill the stability condition of no tension and no sliding. Okay, theoretical profile मध्ये ह्या दोन कंडिशन सॅटिस्फाय करावं लागतात, नो टेन्शन आणि नो स्लाइडिंग कंडिशन. ओके, it will fulfill the stability condition of the dam. So the elementary section of gravity dam is designed for only two stability condition. दोन कंडिशन साठी हा डिझाइन केला जातो. एक असते नो टेन्शन कंडिशन आणि नो स्लाइडिंग कंडिशन. या दोन कंडिशन साठी जर तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करत असाल तर दॅट इज व्हॉट युअर elementary or you can say theoretical profile. ओके, ह्याच्यामध्ये जनरली तीन टाइपचे फोर्स आपण कन्सिडर करतो theoretical profile मध्ये. Okay, in this elementary profile only three important forces we are going to consider while designing. पहिला असतं महत्वाचं ते weight of the dam, self weight the dam's. Next असतं तुमचं water pressure, okay, that is on upstream side and downstream side. And third असतं ते uplift pressure. लॅपटॉप मध्ये चेक करा. Okay, this is what forces acting, or you can say forces are considered, okay, while designing the theoretical profile of the gravity dam. Okay, हे मगाशी मी सांगितलं तुम्हाला कुठे ऍक्ट होतो हा अपस्ट्रीम प्रेशर h/3 वरती. सिमिलर मगाशी जे आपण फोर्सेस ऍक्टिंग बघितलं, अपलिफ्ट प्रेशर, ओके, वॉटर प्रेशर, सिमिलर सेम थिंग इज हियर. ओके, आय विल नॉट रिपीट इट. सो दिस इज व्हॉट theoretical प्रोफाईल. फक्त कसं असतं हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. theoretical प्रोफाईल हे राईट अँगल ट्रायंगल असतं, हे तुमच्या डोक्यात असलं पाहिजे. ओके, बेस कुठं असतो, रॉक वरती असतो. रॉक म्हणजे फाउंडेशन वरती असतो बेस त्याचा. ए बी इज द बेस हियर and AD D is what your apex here, the top portion, that is TBL, okay, or HFL you can say, high flood level असतो. Okay, TBL इथून असते high flood level. Okay, the freeboard नसतो असं consider करा. So this is what elementary profile. Okay, practical profile काय असतं बघा. This is what practical profile मगाशी आपण डायग्राम बघितली त्याप्रमाणे. Okay, this is what practical profile. This okay, the elementary profile of gravity dam is only theoretical purpose. Okay, theoretical purpose साठी किंवा theoretical profile साठी आपण यूज करतो. Okay, the elementary profile is not possible in practice because of provision of road at the top. Okay, आता ह्या डायग्राम मध्ये जर तुम्ही बघितलं, रोड प्रोव्हाइड करता येईल का तुम्हाला इथं या प्रोफाइल मध्ये? Yes or no? No. No. का करता येणार? तर टॉपची जी काही विड्थ आहे ती 0 आहे. So you cannot provide the roadway at the top of this dam. So this is what only theoretical profile. But practically जर तुम्ही इथं बघितलं प्रोफाइल मध्ये, okay, this is what practical top width, that is indicated by small a. Okay, so for roadway it is provided this top width. Okay, so difference जर विचारला, okay, so roadway will be provided in practical profile. Theoretical मध्ये it is not possible to provide. Okay, so the elementary profile is not possible in practice because of what? Road at the top. Okay, then additional loads due to the roadway. आता additional load तुम्हाला इथं म्हणजे काय असणार आहे, थिकनेस वाढली याची, त्याच्यामुळे ऍडिशनल लोड म्हणजे वेट त्याचं डॅमचं आहे ते सेल्फ वेट आहे ते इन्क्रीज होणार आहे. अकॉर्डिंगली तुम्हाला ते डिझाईन करायचं आहे. ओके, नंतर फ्री बोर्ड. ओके, फ्री बोर्ड इथं प्रोव्हाइड केलेला आहे. theoretical किंवा एलिमेंटरी मध्ये तो नाहीये. डायरेक्ट तुम्हाला हाय फ्लड लेवल दाखवलेले आहे टॉपला. ओके, आता इथं फ्री बोर्ड प्रोव्हाइड केल्यामुळे तुमची HFL इथं असणार आहे कुठेतरी. ओके, आणि हे तुमची TBL टॉप ऑफ बंड लेवल असणार आहे. Okay, so this is what the difference between theoretical profile and practical profile. Okay, जर डिफरन्स विचारला तर तुम्हाला तीन डिफरन्स सांगता आले पाहिजेत. रोडवे असतो, रोडवेचा ऍडिशनल लोड असतो. ओके, ड्यू टू रोडवे, देन फ्री बोर्ड असतो इथं.
So due to this provision, the resultant force of this weight of the dam and the water pressure fall outside the middle third of the base of the dam. Okay, when the reservoir is full. ज्याच्यामुळे काय होतं, ज्यावेळेस तुमचं प्रोफाईल चेंज होतं, थेरॉटिकल प्रोफाईल तुमचं कसं होतं बघा. हे तुमचं थेरॉटिकल प्रोफाईल होतं. एवढंच. दिस इज व्हॉट युअर थेरॉटिकल प्रोफाईल. त्याच्यामध्ये ऍडिशन काय केले त्यांनी बघा, टॉप विड्थ प्रोव्हाइड केली तुम्हाला त्यांनी. आता टॉप विड्थ केल्यामुळे तुम्हाला इथे कर्व प्रोव्हाइड करावा लागला, सुटेबल कर्व. ओके, नंतर काय करावं लागलं बघा, स्टॅबिलिटी इन्क्रीज करण्यासाठी तुम्हाला हा इन्क्लाइंड, ओके, पार्शियली स्ट्रेट अँड पार्शियली इन्क्लाइंड फेस प्रोव्हाइड करावा लागला. एक्स्ट्रा सीसी म्हणायचं त्याला, एक्स्ट्रा सिमेंट कॉन्क्रीट ऍडेड ऑन द अपस्ट्रीम फेस. हा जो डॉटेड पोर्शन दिसतोय, ओके, त्याची विड्थ किती असते बघा, A/16. ए म्हणजे काय, तर टॉप विड्थ असते. त्याच्या A/16 ची, ओके, जी काय विड्थ येईल तेवढी इथं प्रोव्हाइड केली जाते, एक्स्ट्रा विड्थ, फॉर गिव्हिंग द स्टॅबिलिटी टू द फाउंडेशन. ओके, किंवा डॅमच्या स्टॅबिलिटीसाठी हा पोर्शन आहे तो ऍड केला जातो. तर त्याच्यामुळे काय होतं, हा रिझल्टंट फोर्स आहे. याचा रिझल्टंट कुठं होता बघा, this is the resultant for the diagram मध्ये तुम्हाला दिसेल resultant R indicated by R. Okay, this is what is resultant force. त्याचं वेट असतं, सेल्फ वेट. हा कुठं ऍक्ट झालाय बघा, B/3 फ्रॉम बेस आणि H/3 फ्रॉम बॉटम, हाईट त्याची. दिस इज द पोझिशन ऑफ द रिझल्टंट. हा तो शिफ्ट होतो, कशामुळे होतं, ड्यू टू द मॉडिफिकेशन. ओके, हा शिफ्ट होतो. ओके, मग त्याचा बेस किती कसा कॅल्क्युलेट करायचा, तर H/√SC. ओके, आता SC म्हणजे काय, तर स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ सिमेंट कॉन्क्रीट. आता किती असते ते तुम्हाला माहिती असली पाहिजे. ओके, किती असते बघा, माहिती आठवते का काय, GT मध्ये किंवा सिटी मध्ये तुम्हाला सांगितले असेल, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी ऑफ सिमेंट कॉन्क्रीट किती असते ती. आठवते का काय, सर्च करा बुक मध्ये बघा, स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी. सो विड्थ कशी काढली बघा त्यांनी, H इज व्हॉट, टोटल हाईट, ओके, हाईट ऑफ द डॅम divided by √SC. SC is what, is specific gravity of cement concrete. Similarly तिथला फ्री बोर्ड, ओके, हे जे हाईट आहेत ते कन्सिडर केलेले आहेत. दिस इज MF HFL, दिस इज FRL, ओके, आणि हा तुमची नॉर्मल लेवल असेल. So this height will be calculated with the help of this specific gravity of cement concrete and top width. Top width फार महत्वाचे. Top width is what, width of this top portion or roadway you can say. So this is what practical profile. So as टेन्शन रिमूव्ह करण्यासाठी सुद्धा इथं मॅशनरी प्रोव्हाइड केली जाते. मॅशनरी वर्क, ऍडिशनल मॅशनरी, ओके, टू एलिमिनेट द टेन्शन. So this is what gravity dam practical profile. Okay, this is what difference between theoretical and practical profile. तो मॉडिफिकेशन काय केलं, टॉप विड्थ प्रोव्हाइड केलेले, एक्स्ट्रा सिमेंट कॉन्क्रीट ऍड केलेलं आहे अपस्ट्रीम फेसला. या दोन गोष्टी इथे ऍड केलेल्या आहेत. गिव्ह द स्टॅबिलिटी, ओके, अँड फॅसिलिटी. सो दिस इज व्हॉट प्रोफाइल्स ऑफ ग्रेव्हिटी डॅम. कधी कधी विचारतात डिफरन्स, theoretical आणि प्रॅक्टिकल प्रोफाइल मध्ये डिफरन्स सांगा. In that case you have to explain these points. Road at the top, additional load due to the roadway, pre-board असतो, इकडे pre-board नसतो. So all these points you have to mention. Okay, so this is what profiles. The next point काय बघूयात आपण, as per syllabus. सिलेबस एकदा चेक करावं लागेल मला, वेट.
क्रॉस सेक्शन बघितलं ग्रॅव्हिटी डॅम थेरॉटिकल प्रॅक्टिकल. ग्रॅव्हिटी डॅम म्हणजे काय बघितलं स्पिलवेज. दिसते का रे सगळ्यांना? स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तर नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला स्पिलवे. तर स्पिलवेचा आपण बऱ्यापैकी आधी डिस्कस केलेला आहे. स्पिलवे म्हणजे काय सांगता येईल का तुम्हाला? मराठीत सांगितलं तर चालेल. Spillway is spillway. Why it is provided in the dam? What is its function? Spillway is a structure which is constructed to discharge the excess water. Excess water. Excess water कधी अवेलेबल असणार रिझर्वायर मध्ये? When it is available. अशी कंडिशन कधी येणार आहे तुम्हाला? कधी असणार अशी कंडिशन? When water is raised above FRL. Yes, sir. During flood, or you can say during rainy season, water level is reached to the what above high, or you can say FRL. Okay, FRL क्रॉस करून ज्यावेळेस हायपर लेवल पर्यंत वॉटर जातं रिव्हर मध्ये. इन दॅट केस द स्पिलवे इज ओपनड. ओके, स्पिलवे कधी ओपन करतो आपण? when we will open the spillways, gate of the spillways
वॉटर ओव्हरफ्लो व्हायला लागल्यावर. डायग्राम मध्ये बघा की तुम्हाला लेवल दाखवले. वॉटर लेवल HFL च्या वरती गेल्यावर. क्रस्ट ऑफ द स्पिलवे, क्रस्ट म्हणजे टॉप ऑफ द स्पिलवे इथं दिलेलं तुम्हाला. हे कुठल्या लेवलला दाखवलंय बघा इथं. क्रस्ट ऑफ द स्पिलवे, ठीक आहे. कुठली लेवल आहे? कुठली लेवल आहे? रिझर्वायर लेवल. FRL. सो क्रस्ट ऑफ द स्पिलवे कशाच्या वरती बरोबर असतं? ते कुठल्या लेवलला? एक फ्री रिझर्वायर लेवलवरती असतं. ज्यावेळेस फ्री रिझर्वायर लेवलच्या वरती पाणी जातं रिझर्वायर मध्ये, ते पाणी कशातून बाहेर काढलं जातं? त्याच पाण्याला म्हणतो आपण एक्सेस वॉटर. कशातून बाहेर काढतो? कशातून काढतोय बाहेर? स्पिलवे मधून. स्पिलवे म्हणून. ओके. सो स्पिलवे इज द व्हॉट? डेफिनेशन काय असणार आहे स्पिलवेची? मराठीतून सांगा मला, इंग्लिश मधून येत नसेल. आकांक्षा सांगता येईल? हॅलो सर. हा. एक्सेस वॉटर झालेलं असेल किंवा FRL किंवा HFL च्या वरती जर पाणी आलं असेल त्यावेळी आपण स्पिलवे प्रोव्हाइड ऑन करतो, म्हणजे सोडतो पाणी. सोडतो. तुम्हाला सांगता येईल फ्रॉम वॉइस साइड मधून कोणाला सांगता येईल? When water reaches at FRL means full reservoir level, ज्यावेळेस water will reach above this FRL, whatever excess water that should be safely discharged off by these spillways. मेन फंक्शन काय तर सरचार्ज वॉटर आहे ते सेफली डिस्चार्ज ऑफ करायचं डाऊनस्ट्रीम साईडला. ओके. त्यासाठी आपण हे स्पिलवे ते प्रोव्हाइड करतो. ओके. ते स्पिलवे विदिन द डॅम असतील, विदिन द मीन्स विदिन द बॉडी ऑफ द डॅम असतील किंवा अवे फ्रॉम द डॅम पण असू शकतात. या ठिकाणी साईड कंडिशन अवेलेबल असेल स्पिलवे प्रोव्हाइड करायची आउटसाइड द डॅम. ओके. त्यावेळेस तुम्ही इथं त्या डायग्राम मध्ये दिसते तुम्हाला. दिस इज व्हॉट युअर डॅम सेंटर पोर्शन आहे तो. आणि साईडला जर तुम्हाला कंडिशन अवेलेबल असेल स्पिलवे प्रोव्हाइड करायची अशी, तर तुम्ही साईडला प्रोव्हाइड करू शकता. अदरवाइज डॅम मध्ये सुद्धा तुम्ही इथं प्रोव्हाइड करू शकता स्पिलवे. ओके. आणि परत आता नेक्स्ट आहे तुमचा इमर्जन्सी स्पिलवे. आता इमर्जन्सी स्पिलवे म्हणजे काय बघा, याची लेवल कुठं असते बघा इमर्जन्सी स्पिलवेची. दिस इज व्हॉट क्रस्ट ऑफ द इमर्जन्सी स्पिलवे. डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसतंय. तर ही लेवल कुठे आहे बघा, कुठल्या लेवलला आहे डॅमच्या, कुठल्या लेवलला आहे? हाय फ्लड लेवल. ओके. सो क्रस्ट म्हणजे काय, टॉप इमर्जन्सी स्पिलवेचा टॉप जो आहे तो कुठल्या लेवलला प्लेस केलाय तर हाय फ्लड लेवलला. ज्यावेळेस तुमचं वॉटर पाऊस जास्तच पडायला लागला की स्पिलवे पण ओपन केला तुम्ही तुमचा क्रस्ट स्पिलवे हा, तर तरी पण वॉटर लेवल कमी होत नाही. त्यावेळेस काय असतं, एक इमर्जन्सी स्पिलवे प्रोव्हाइड केलेला असतो त्या डॅम मध्ये. ज्यावेळेस हाय फ्लड लेवलला पाणी रीच होईल तिथपर्यंत पोहोचेल त्यावेळेस ओके
ह्या लेवलला ज्यावेळेस पाणी पोहोचेल त्यावेळेस ह्या इमर्जन्सी स्पिलवे मधून हे पाणी आहे ते बाहेर काढलं जातं. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज इमर्जन्सी स्पिलवे. कंडिशन बऱ्यापैकी कधी येत नाही, पण जास्त पाऊस जर पडला, पाऊस पडत असेल वर आणि धरण जर फुल भरलं असेल तुमचं, त्या लेवल पर्यंत आला असेल, कंटिन्यू जर पाऊस पडत असेल तर त्यावेळेस हा इमर्जन्सी स्पिलवे तो ओपन केला जातो. ओके, सो दिस इज व्हॉट इमर्जन्सी स्पिलवे. आणि हा तुमचा सिम्पल स्पिलवे. ओके, डॅम किंवा अवे फ्रॉम द डॅम असतो. ओके, तर लोकेशन तुम्हाला समजलं, इमर्जन्सी स्पिलवे आणि सिम्पल स्पिलवे तुमचा. ओके, आणि याचं मेन एम काय आहे तर discharge surcharge water or excess water which is available in the dam. Okay. त्याची माहिती तुम्हाला वाचल्यानंतर लक्षात येईल. So this is necessary. This is means spillway is necessary to provide in the dam for what? त्यासाठी तर water will go on rising even above high flood level. Okay, आता सांगितलेली कंडिशन तुम्हाला इमर्जन्सी स्पिलवेचं. And will start flowing from the top of the dam. डॅमच्या वरून जर पाणी व्हायला लागलं, in that case you have to open this emergency spillway. Okay, and it will affect the stability of the dam. So it must be required to provide emergency spillway as well as your regular spillway. Okay, this is what this difference. Emergency sector नसतोच, एक spillway तुम्ही provide केलं सुरुवात होतो. Okay, accordingly you can plan for withdraw the water from the dam. Okay, so therefore it is very essential to provide spillway to distribute the surplus water on downstream side. The passage provided for disposal of surplus flood water on the downstream side without affecting the stability of the dam are called as spillway. The definition. Sometimes gates are provided. Gates provided okay, to control the flow of water. Okay, over the spillway crust. So gate crust provided manually operated असतात किंवा hydraulically असतात, ऑटोमॅटिक असतात. लोकेशन तुम्हाला मी मगाशी सांगितलं, स्पिलवे आर लोकेटेड ओके इन द बॉडी ऑफ द डॅम. जर साईट कंडिशन अवेलेबल नसेल तर बॉडीच्या डॅम मध्ये ते प्रोव्हाइड केले जातात ऍट वन एंड ऑफ द डॅम. डायग्राम मध्ये मगाशी सांगितल्याप्रमाणे वन एंडला सुद्धा इथं प्रोव्हाइड करू शकता जर साईट कंडिशन अवेलेबल असेल तर. ओके, नसेल तर तुम्ही within the body you can provide, okay, in the body, then away from the body of the dam independently separate पण provide करू शकता. Okay. So this is what location, or you can say location of the spillway in the dam or away from the dam. So generally in gravity dam मध्ये generally बॉडी मध्येच प्रोव्हाइड केले जातात आणि अर्थन डॅम मध्ये आहेत ते अवे फ्रॉम द डॅम असतात, ते प्रोव्हाइड केले जातात, सेपरेट स्पिलवे प्रोव्हाइड केले जातात. कारण सीपेजचं प्रमाण जास्त असतं अर्थन डॅम मध्ये, त्यामुळे स्पिलवे ते तुमचे आउटसाइड ओके अवे फ्रॉम द डॅम बॉडी ऑफ द डॅम यू कॅन प्रोव्हाइड इन अर्थन डॅम. सो दिस इज व्हॉट लोकेशन ऑफ स्पिलवेज. त्याचे टाइप्स कुठले सांगितले मी, इमर्जन्सी स्पिलवे, सर्व्हिस, उगी, बार. आता हे उगी आणि बार टाइप आहे त्याच्या शेप वरून पडलेले आहेत, ते बघूयात आपण टाइप मध्ये. इमर्जन्सी स्पिलवे, सर्व्हिस स्पिलवे, उगी स्पिलवे आणि बार स्पिलवे. पहिला इमर्जन्सी स्पिलवे बघा, आता मी सांगितलं होतं तुम्हाला. सो इट इज प्रोव्हाइडेड इन अर्थन डॅम. ओके, इमर्जन्सी स्पिलवे जनरली तुम्हाला जर पाहायला भेटेल तो अर्थन डॅम मध्ये बघायला भेटेल. इन सच स्पिलवे पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ earthen dam is kept weak above FTL, or you can say FRA. FTL means what? Full tank level or free reservoir level. Okay. When abnormal height intensity flood occurs, ज्यावेळी एकदम जास्त प्रमाणात पाऊस पडला असेल, जास्त प्रमाणात पूर आला नदीला एकदम अचानक, तो weaker portion get washed. ओके, आता इथं weaker portion असतो डॅमचा, म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्ही इमर्जन्सी स्पिलवे प्रोव्हाइड करता तो असतो तो लूज मटेरियल पासून बनवलेला असतो. ज्यावेळेस हाय स्पीडनं इंटेन्सिटी तो पूर येतो आणि इथे येऊन धडकतो, त्यावेळेस हे जे काय तुम्ही प्रोव्हाइड केलेलं असतं ते बांध असतो, तो टेम्पररी बांध असतो, तो फुटतो. ओके, फुटल्यामुळे काय होतं, जे काय एक्सेस वॉटर आहे आणि हा प्रोव्हाइड कुठे केलेला असतो याची लेवल जी असते अबाव
HFL. ओके, HFL च्या बरोबर लेवलला हा जो टॉप ऑफ द क्रस्ट जो काय असतो इमर्जन्सी स्पीडवे तो प्रोव्हाइड केलेला असतो, की ज्यावेळेस जास्त प्रमाणात क्लोरीन नदीला त्यावेळेस हा विकर सेक्शन येतो, काय होतो स्पीडमुळे तो डॅमेज होतो आणि बांध आहे तो फुटतो. प्रोव्हाइड कुठं केलेला असतो लक्षात घ्या, हाय फ्लड लेवल असते ना त्या लेवलला बरोबर असतो, FRL लेवल पासून वरती. आणि मेन स्पिलवे जो असतो तुमचा तो FRL च्या लेवलला बरोबर प्रोव्हाइड केलेला असतो. ओके, या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसेल ह्या लेवलला हा प्री रिझर्वायर लेवलला हा तुमचा मेन स्पिलवे प्रोव्हाइड केलेला असतो, आणि हा इमर्जन्सी स्पिलवे आहे तो मग सांगितल्याप्रमाणे हा HFL ला प्रोव्हाइड केलेला असतो. ओके, आणि हा जो बनवलेला असतो स्पिलवे तो कसा केलेला असतो, टेम्पररी असतो. ज्या वेळेस नदीला जास्त प्रमाणात पूर येईल, ज्यावेळेस वॉटर लेवल हाय फ्लड लेवलच्या वरती येईल त्यावेळेस हा स्पिलवे येतो पोर्शन हा विकर असतो. विकर असल्यामुळे काय होतं, वॉटरच्या प्रेशरमुळे हा बांध आहे तो फुटतो आणि जे काही एक्सेस वॉटर आहे ते या स्पिलवे मधून बाहेर जातं इमर्जन्सी. ओके, सो दिस इज व्हॉट इमर्जन्सी स्पिलवे. Various conditions which may leads to emergency are when there is a malfunctioning of spillway gate. आता ह्याचा उपयोग कधी कधी जातो ज्यावेळेस मेन गेटचा मेन स्पिलवेचं जे काही गेट आहेत जॅम झाले असतील, ओपन होत नसतील, त्यावेळेस या इमर्जन्सी स्पिलवेचा पण वापर केला जातो. ओके, वेन ऍक्च्युअल फ्लड एक्सेड द डिझाईन फ्लड. कधी कधी काय होतं तुमचा डिझाईन फ्लडला तुम्ही जे काही डॅम कन्स्ट्रक्ट केला असतो तो त्याच्यापेक्षा जास्त फ्लड येतो, एक्सेड होतो तो फ्लड. In that case this emergency spillway will be used. त्या दोन कंडिशन मध्ये जनरली इमर्जन्सी स्पिलवेचा यूज केला जातो. नेक्स्ट आहे तुमचं दिस इज व्हॉट द डायग्राम पिक्चर आहे हा टाईपचा डॅम आहे, बोरवेल नाही बाहेरचा डॅम आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला टॉप वरून घेतलेला हा फोटो आहे. दिस इज व्हॉट कॉन्क्रीट स्पिलवे हा तुमचा मेन सर्व्हिस स्पिलवे आहे, आणि इमर्जन्सी स्पिलवे इथे साईडला प्रोव्हाइड केलेला आहे त्यांनी. ओके, ज्यावेळेस हा डॅम फुल होतो म्हणजे फ्लड डिझाईन फ्लडला पेक्षा जास्त जर वॉटर आला असेल त्या रिझर्वायर त्यावेळेस हा स्पिलवे तो यूज केला जातो इमर्जन्सी स्पिलवे. यातून हे पाणी डायरेक्टली डाऊनस्ट्रीम साईडला सोडलं जातं रिव्हर. ही रिव्हर आहे तुमची. दिस इज व्हॉट मेन स्पिलवे, आणि हा इमर्जन्सी स्पिलवे साईडने काढलेला आहे. वॉटर लेवल जर हाय पेक्षा जास्त इन्क्रीज झाली अचानक तर हा स्पिलवे यूज केला जातो, इमर्जन्सी स्पिलवे. नंतर उगी टाईप स्पिलवे. उगी टाईप मध्ये बघा उगी शेप असल्यामुळे एस टाईपचा शेप असतो त्यामध्ये त्याला उगी स्पिलवे म्हटलेलं आहे. त्या शेप वरून त्याला नाव पडलेलं आहे. व्हॉट उगी शेप एस टाईपचा हा शेप असतो, उलटा एस, इन्व्हर्टेड एस. That's why it is called as Ugi. Ugi-shaped or overflow spillway is the most commonly used spillway. हा spillway commonly use केला जातो. It's widely used with gravity dam. Gravity dam मध्ये तुम्हाला हा पाहायला जनरली मिळेल Ugi spillway. And arch dam. Gravity dam, arch dam आणि buttress dam. म्हणजे जे काही तुमचे सॉलिड डॅम्स आहेत, रिजिड आणि नॉन रिजिड आहे, तुम्हाला दोन टाईप मी सांगितले होते सुरुवातीला. रिजिड डॅम मध्ये हा जनरली तुम्हाला पाहायला भेटेल types spillway. Okay, sometimes it is provided in earthen or rock fill dam sometimes. Okay, so this type of spillway as a superstructure. Okay, as a superstructure it will act. Ugi spillway has a control the wear of Ugi shape which is likely to be elongated, English letter S. Okay, आता हे दाखवल्याप्रमाणे shape inverted S shape असतो. Okay, so the upper part of the spillway surface matches closely to the profile of the lower nappy of ventilated sheet of water falling freely from the sharp crested wave. जे काही पाणी तुमचं आता इथून येणार आहे, ओके, दिस इज द वॉटर. ज्यावेळेस हा गेट ओपन होईल असा, ओके, दिस इज द गेट. ज्यावेळेस water will reach at this level, this gate will be open automatically or manually operated असतात हे गेट. गेट ओपन केले जातात आणि ते पाणी आहे तिथून सोडलं जातं. हे पाणी कसं येते बघा, ड्यू टू दिस इन्व्हर्टेड एस शेप वॉटर काय असणार आहे ह्या सरफेसला बरोबर लागून राहणार आहे. ओके,
आणि इथून आल्यानंतर काय केलेलं आहे बघा इथे तुम्ही साइड वॉल प्रोव्हाइड केले आहेत. फॉलिंग वॉटर नॅपी, दिस इज द नॅपी ऑफ द वॉटर. आणि ह्या साइड वॉलला लागूनच म्हणजे त्या with the help of this shape, okay, water will be get connected with this body of the, or you can say downstream face of the dam. So water will be fall freely due to this shape, okay, directly freely fall होणार आहे. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, ज्यावेळेस हे पाणी इथं खाली पडणार आहे त्यामुळे हायड्रोलिक जम्प्स आहेत ते क्रिएट होणार आहेत. ओके, हायड्रोलिक जम्प तुम्हाला पाहायला मिळतील. तुम्ही जर डॅम मधून पाणी सोडल्यानंतर तुम्ही जर पाहिले डाऊनस्ट्रीम साईडला, the hydraulic jump you will find at the downstream end. Okay, so this is what UGI type of spillway. Okay, UGI का म्हटलेलं तर त्याच्या यस टाईपचा इन्व्हर्टेड शेप तयार करतो, त्याच्या शेप नुसार हे नाव पडलेलं आहे UGI spillway. Okay, so this is what UGI spillway. नेक्स्ट आहे तुमचा बार टाइप स्पिलवे. बार टाइप मध्ये काय बघा, इट इज मेड फ्रॉम सिमेंट कॉन्क्रीट. सिमेंट कॉन्क्रीट आणि UCR मॅसनरी असते, अनकोर्स रबर मॅसनरी यू कॅन से. कोपिंग केलेलं असतं ॲट द टॉप. 150 mm ची थिकनेस असते सिमेंट कॉन्क्रीटची. त्याची टॉप विड्थ असते 1200 mm. लक्षात डायग्राम मध्ये तुमच्या लक्षात येईल. इट कन्सिस्ट ऑफ ए रेक्टँग्युलर मॅशनरी कॉन्क्रीट बार. दिस इज व्हॉट रेक्टँग्युलर शेप. त्याची विड्थ असते 1.5 मीटर. ओके, 1.2 to 1.5 मीटर टॉप वे. आणि त्याचं खालचं मटेरियल असतं ते अनकोर्स रबर मॅसनरी 1:3 प्रोपोर्शनने बनवलेलं असतं. ओके, दिस इज व्हॉट ग्राउंड लेवल. फाउंडेशन जे असतं ते 1:2:4 प्रोपोर्शन असतं. ओके, हे सांगत बसत नाही ते 1:2:4 म्हणजे काय असतं. ओके, तुम्हाला कॉन्क्रीट टेक्नॉलॉजी मध्ये सरांनी शिकवलं असेल प्रोपोर्शन 1:2:4 म्हणजे काय असणार आहे, कुठलं प्रोपोर्शन आहे. सिमेंट सँड ऍग्रिगेट. कुठलं तर M10 M5 असं काय तर सांगितलं असेल ना सर. M20. M20 M15. M means what, काय असतं मिक्स. 20 is what, तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. सर तुमची कव्हर करतील सिटी मध्ये झाला असेल ऑलरेडी. टॉप मोस्ट ऑफ द दिस बार टाइप स्पिलवे इज व्हॉट FRL लेवल. फ्री रिझर्वायर लेवल याची टॉप मोस्टची लेवल असते. आवाज येतोय सगळ्यांना. नेटवर्क. येस सर. Just what I will share screen. The screen is visible. Yes, sir. सो याचा टॉप जो असतो क्रस्टचा स्पिलवेचा तो ऍट FRL ला असतो, म्हणजे फ्री रिझर्वायर लेवलला टॉप जो आहे. दिस इज व्हॉट युअर FRL. FRL फ्री रिझर्वायर लेवल. क्रस्ट जो असतो, क्रस्ट म्हणजे टॉप पोर्शन ऑफ द स्पिलवे, दॅट इज केप्ट ॲट FRL. ओके, अँड इट इज अ लो हाईट स्पिलवे. ओके, लो हाईट स्पिलवे हाईट जी असते ती लो असते. दॅट्स व्हाय इट इज लो हाईट स्पिलवे. फाउंडेड ऑन कॉन्क्रीट ब्लॉक. Okay, rest on hard rock foundation, sometimes precast concrete blocks. Precasting केलेले concrete blocks सुद्धा use केले जातात while constructing such type of spillways. Okay, and coping is used at the top. Means coping म्हणजे काय तर सिमेंट कॉन्क्रीटचा एक लेअर असतो, 150 mm थिकनेस असते त्याची. ओके, दिस इज व्हॉट बार टाइप ऑफ स्पिलवे. बार टाइप का म्हटलं तर याचा रेक्टँग्युलर शेप आहे त्यामुळे याचं नाव बार टाइप पडलेलं आहे. ओके, शेप वरती हे टाइप पडलेले आहेत. उगीचा शेप इन्व्हर्टेड एस असल्यामुळे उगी पडलेला आहे, आणि बार टाइपचा रेक्टँग्युलर शेप आहे त्यामुळे बार टाइप स्पिलवे. ओके, सम डिफरन्स इज देअर. इमर्जन्सी स्पिलवे आणि मेन स्पिलवे मगाशी मी बऱ्यापैकी सांगितलं. इमर्जन्सी स्पिलवे आणि मेन स्पिलवे मध्ये डिफरन्स काय बघा. इट इज युजली प्रोव्हाइडेड विथ अर्थन डॅम.
इमर्जन्सी स्पिलवे तुम्हाला अर्थात डॅम मध्ये पाहायला मिळेल. मेन स्पिलवे असतो तो बोथ डॅम मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. अर्थन ऍज वेल एज ग्रॅव्हिटी. ओके, सेकंड पॉइंट बघा, युजर इन केस ऑफ इमर्जन्सी. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हाय फ्लड जर आला, अचानक जास्त पाऊस पडला, हेवी रेनफॉल झाली. ओके, इन दॅट केस दिस इमर्जन्सी स्पिलवे इज यूज्ड. ओके, आणि मेन स्पिलवे हा जनरल ऑपरेशन साठी यूज केला जातो. ओके, it is constructed with weaker material which gets washed away in case of high intensity of flood. त्यावेळेस एकदमच जास्त प्रमाणात पूर आला ना, अचानक पूर आला, तर त्यावेळेस काय व्हायला पाहिजे, जो काय तुम्ही इमर्जन्सी स्पिलवे कन्स्ट्रक्ट केला असतो तो वीकर पोर्च मटेरियलने केलेला असतो, सॉइल वगैरे यूज करून. ज्यावेळेस हाय स्पीड मध्ये तो फ्लड येतो त्यावेळेस तो वॉशआउट होतो, आणि जे काही इमर्जन्सी पाणी आहे, हाय म्हणजे HFL च्या वरचं जे काही सरचार्ज वॉटर आहे, दॅट विल बी discharge off at downstream side. Okay, तसंच मेन स्पिलवे मध्ये इट इज मेजरली कन्स्ट्रक्टेड इन RCC. रिइन्फोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट मध्ये हा मेन स्पिलवे आहे तो कन्स्ट्रक्ट केला जातो, आणि इमर्जन्सी आहे तो सॉइल मटेरियल पासून केलेला असतो. ओके, वीकर मटेरियल. देन इट इज प्रोव्हाइडेड अबाव द FRL. ओके, जनरली तुम्हाला मगाशी सांगितलं मी, इट इज प्रोव्हाइडेड अबाव द FRL, दॅट इज व्हॉट HFL लेवलला कन्स्ट्रक्ट केलेला असतो याचा क्रस्ट इमर्जन्सीचा, आणि याचा FRL ला केलेला असतो मेन स्पिलवेचा क्रस्ट. ओके, सो दिस इज व्हॉट द मेन डिफरन्स बिटवीन दिस टू स्पिलवेज, इमर्जन्सी अँड मेन. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला बघूया आपण व्हॉट इज एनर्जी डिसिपेटर्स, व्हाय दिस इज यूज्ड. ओके, अटेंडन्स द्या मला सगळेजण. आणि मी सांगितल्याप्रमाणे ते